नस वंजो किल बिखो करता घर आया दूत दहन भया गोबिंद प्रगटाया बेशुमार अथाह अगंत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छत्र तख्त के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठी सन्मान योग सत संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगै आए जम्मन मरना मिट गया कालै का किछ न बसाए। जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान सेवा अते सिमरन। सिक्खी रूपी महल दे ये दो बड़े मजबूत थंम ने पिलर ने। चंद्र विहार है इत्थे ते बड़ी बिल्डिंगां खड़ियां कीतियां जांदियां ने ते फाउंडेशन मजबूत होवे बिल्डर बड़े ने पर किस तरीके दे नाल बिल्डिंग टिकी रवे इउं ही सिक्खी रूपी ये महल किस तरह टिकिया रवे इहदी फाउंडेशन किस तरह मजबूत होवे ये कुछ आपां ने प्यार नाल समझना है। करो कृपा मन जे किते भटक रहा है मन नूं आवाज मारो मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे ते एक बारी गज के उचारण करो सतनाम श्री। सेवा ते सिमरन सिक्खी रूपी महल दे ये दो बड़े मजबूत थंम ने पिलर ने जिन्हां उत्ते सिक्खी रूपी महल खड़ा है। पर एक गल याद रखना सिमरन लई बंदा किसी दा मोहताज नहीं है भी दूजा होवेगा तां ही सिमरन करांगा। अल्लाह खुदा परमात्मा राम ओ भगवान ओ वाहिगुरु उन्होंने याद करना है किसी तो पुछण दी लोड़ थोड़ा है। वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू कर दियो दूजे दी लोड़ नहीं है। तो फिर यह भी कोई शर्त नहीं है कि कोई विशेष समा है उदों ही तुसी सिमरन कर सकते हो। आवाज थोड़ी घट रखो भरा। कोई विशेष समा है उदों ही तुसी सिमरन कर सकते हो। ये वक्री गल है कि अमृत वेले सवा पहर रात रहिंदियां मन टिकिया हुंदा है उदों जे तुसी सिमरन करदे हो मन छेती टिक जांदा है। पर यह कोई जरूरी नहीं कि उसे वेले सिमरन कर सकते हो। वेला ही अमृत बन जाता है जिस वेले भी सिमरन करो। सिमरन लिए कोई कंडीशन नहीं है कि फलाना समानियत है। फिर यह भी कोई शर्त नहीं है कि तुसी सिमरन बैठ के ही कर सकते हो। नहीं उठत बैठत सोवत जागत सगल ते आइया अवरदा जियो उठदियां बैठदियां सोंदियां जागदियां तुसी रब नूं चेते कर सकते हो। बाबा कबीर साहब जी ने ते इत्थे तक कह दिता कबीर सुपने हूं बरड़ाए के जे मुख निकसै राम ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। काश कोई होवे एहो जा अचानक निंदर टुट्टी है तरबक के जागया ते मुंह तो वाहिगुरु जी दा नाम निकल गया है। मैं अपने चमड़े दी जुत्तियां बना के उन्होंने पवाउण नूं तैयार हाँ जो इउं रब नूं चेते करदा है। सुपने विच भी वाहिगुरु याद आ रहा है सोंदियां उठदियां बैठदियां जागदियां वो सिमरन कर रहा है उन्होंने रब चेते आ रहा है। कहंदे मैं उस तों कुर्बान जांदा हाँ
ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, 20-20 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, 20 ਮਹੀਨੇ 20 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਕੀ ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੱਟ ਤੇ ਪੇਚਕਸ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੱਟ ਨੂੰ ਕੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਨੱਟ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਨਟ ਚੱਕਦਾ, ਇਉਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੇਚਕਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੇਚਕਸੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਨਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਵੀਂ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਡ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਉਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਹੁਜਤ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਚੀਪੋ ਛਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਜਾ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਇਤਨਾ ਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਨੇ, ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਜ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਕੋਈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਅੱਗ ਤਪਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਾਉਣ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ। ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰ ਹੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਹਿਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਣੇ ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਕੌਰ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਦਾਲ ਪਾਈ, ਦਾਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਨੀ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਝੂਠ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੱਕ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦਰੀ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਿਰੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾਲ, ਦੌੜ ਕੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਈ। ਪਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਦਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀ ਹੀ ਹੰਕਾਰ।
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਜੇ ਹੈਡਗੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੌਸਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਿਆ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫਕੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਮਤਿਆ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕੋ, ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਝੰਡੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਨਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਆਪ ਜੀਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਤੁਰਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾਟੇ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅੰਦਰ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਧਨਾਢ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਬਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਧੋ ਰਹੇ? ਸੰਗਤ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਇਉਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਮਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਫਲ ਜੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲਿਆ ਕਾ ਕਿਛ ਨ ਬਸਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਰਖਵਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਖਵਾ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰ। ਜੇ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ, ਮੰਗਨ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪਹਿਤਾ ਬਹੁਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਰਿਟਰਨ ਵੱਧ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ। 10% ਵਿਆਜ, 5% ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ 1-2%, 2%, 3% ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਲਿਓਗੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵੀ 10% ਵਿਆਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਗੁਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਾ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੰਗਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਾਰਿਕ ਮੰਗਾ ਵਾਂਗੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਭਲਿਆ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਸਾਗਾ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਨੇ, ਪਿੱਲਰ ਨੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਾਲ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ, ਬੀਜ ਪਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, 100 ਬੀਜ ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ 1000 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੇਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਕਾਰ, ਤੀਜੇ ਉਪਕਾਰ, ਚੌਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਆਏ, ਬੇਕਾਰ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਾ, ਜੂਆ ਕਰ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਸਈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ। ਦੂਜੇ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ। ਮਰ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ? ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੋਸਤ, ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟੀ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਜਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣੀ। ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ? ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਉਪਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੜਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ 60-62 ਸਾਲ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਹੁਰਾ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੜਮ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ 60 ਸਾਲ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਵੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਪੁਰਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਥਾਵੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਲਿਓ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਥੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਹੀ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਦਿਏ ਇਸ ਜਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ, ਜਮੀ ਖਾ ਗਈ ਆਸਮਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਖੇਵਟ ਕਿਮ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਲਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। 27, 28, 26, 27, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ 45-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ
ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਨੀ ਗੁਰਜਸ ਕੀਰਤਨੀ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇਹੀ ਚ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ, ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।